آداب دوستوں، میں ہوں ایم واجد، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے کورونا وائرس کی، جس نے ہماری زندگی کو عذاب بنا کر رکھ دیا تھا۔ یہ وائرس 2019 میں منظر عام پر آیا تھا تو لوگ پریشان اور قسم پرسی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تاہم اس کے بعد حکومت نے جو کچھ بھی کیا یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ گھروں میں قید کر دیا گیا، بازاروں کو چلنے نہیں دیا گیا، لاک ڈاؤن لگایا گیا، لوگ پیدل جانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ تمام چیزیں ہوئیں۔ چائنا سے یہ وائرس نکلا، لوگ کہتے ہیں چائنا سے نکلا، امریکہ بھی یہی کہتا ہے کہ چائنا سے نکلا۔ چلیے مان لیتے ہیں چائنا سے اس وائرس کی شروعات ہوئی، لیکن اس کے بعد جو بھی حالات دنیا بھر میں پیدا ہوئے وہ کافی مشکل تھے۔ اب پھر ایک بار چائنا ایسے حالات سے گزر رہا ہے کہ روزانہ لاشوں کو دفنانے اور شمشان گھاٹ لے جانے میں بڑی تکالیف کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک دیگر دنیا کو چھوڑ چلے جا رہے ہیں۔ کورونا وائرس اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ گاؤں سے لے کر شہر تک لوگ اس وائرس سے پریشان ہیں اور اپنی جان ہار رہے ہیں۔ اب اس وائرس کا اثر کتنا ہے اور شہر حیدرآباد میں اس کے حالات کیا ہے، یہ نئی لہر گجرات کیسے پہنچی اور پھر اڑیسہ میں اس کا پتہ کیسے چلا اور چائنا اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارے نمائندے جاسم جابری کی یہ رپورٹ۔ چین میں کووڈ 19 کی نئی لہر نمودار ہو گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے۔ دنیا بھر میں اب اس کے پھیلنے کا ماہرین اشارہ دے رہے ہیں، جبکہ ہندوستان کی ریاست اڑیسہ اور ریاست گجرات میں 2 افراد اس نئی وبا سے متاثر بتائے گئے ہیں، جس کی مرکزی حکومت نے تصدیق کر دی ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے انسان کو دبوچ لیتی ہے۔ ڈاکٹروں نے اس وائرس کو خطرناک قرار دیا ہے جو عوام میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ کورونا وبا دسمبر 2019 میں چین سے شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ وبائی شکل اختیار کرتی چلی گئی۔ اس کے پھیلنے کی وجوہات پر کئی تبصرے منظر عام پر آئے، ویکسین بنایا گیا اور پکڑ پکڑ کر لوگوں کو ٹیکے دیے گئے۔ حالات درمیان میں کچھ ٹھیک ہوئے، لیکن پھر ایک مرتبہ ہم دسمبر میں ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ دسمبر 2022 ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اس کی تشخیص سب سے پہلے چین میں کی گئی، جہاں انسانی ہلاکتوں کا شمار ممکن نہیں۔ اس وائرس کے پھیلتے ہی چین کی معیشت جڑ سے اکھڑ گئی، جس کی وجہ سے مجبوراً چین کو کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کو موت کے گھاٹ اتارنا پڑا، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ کورونا وائرس بلا شبہ دجالی طاقتوں کا پھیلایا ہوا جال ہے جو اپنے سوا کسی کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتی۔ انہوں نے سب سے پہلے چین میں اس وائرس کو پھیلایا تاکہ اس کی بڑھتی ہوئی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے۔ اب اس چال میں وہ کہاں تک کامیاب ہوں گے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ سن 1995 یعنی آج سے تقریباً 27 سال قبل امریکی فلم میں دکھایا گیا تھا کہ اس قسم کا وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اس فلم کا نام تھا آؤٹ بریک، جس میں دکھایا گیا تھا کہ ایک بندر جو اس وائرس سے متاثر تھا، اس نے ایک شخص کے جسم پر اپنے پنجے گاڑ دیے۔ اس کے بعد یہ وائرس عام انسانوں میں پھیلتا گیا۔ اس کے علاوہ 2011 میں ایک اور فلم بنائی گئی تھی جس کا نام کانٹیجن تھا، جس میں دکھایا گیا تھا کہ MEV ایک حیوانی بیماری ہے جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اب کورونا کے بارے میں تصدیق کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے۔ بعد ازاں کئی امریکیوں نے ایسی بیماری اور وائرس پر فلمیں بنائیں، کتابیں لکھیں، لیکن عملی زندگی میں ایسے وائرس کا مشاہدہ ہم نے چائنا کے علاوہ خود ہمارے دیش، ہمارے محلوں میں کیا ہے۔ جو ہماری زندگی تھے، جن کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی گزاری، انہی کی آخری رسومات میں
जाने से कासिर रहे और ये वायरस फैलता रहा। हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया तो लोग मीलों का सफ़र पैदल तय करते हुए अपने अपने गांव पधारने पर मजबूर हो गए। हुकूमत ने अपनी जानिब से जो नाअहली दिखानी थी वो दिल खोल कर दिखाती रही, जिसके फैलने की अहम वजह अमेरिका ने चाइना को करार दिया और लोगों ने समझा चाइनीज़ तो कुत्ते, बिल्ली, सांप, चिमगादड़ जैसे कीड़े मकोड़े वो जानवर खाते हैं, तो इसीलिए ये वायरस वहीं से पहुंचा होगा। लेकिन चाइना ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि हमारे मुल्क में कोरोना वायरस की वबा अमरीकी फ़ौज के ज़रिए दाखिल की गई है, जो अक्टूबर के महीने में वुहान का विज़िट करने आए थे। लिहाजा यहाँ ये कहना बेजाना होगा कि इस वायरस के फैलने और दुनिया में हर जगह इसका पाया जाना तमाम हक़ाइक़ की रोशनी में देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वबा बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत फैलाई गई है, जिसका मकसद दुनिया की आबादी को कम करके और उन्हें माशी तौर पर कमज़ोर करके पूरी दुनिया पर कंट्रोल हासिल किया जाए। 2 साल हिंदुस्तानियों ने बड़ी कसम पुरसी में गुजारी, भूखे रहे, कोरोना से मुकाबला किया। आज तक भी वो संभल नहीं पाए कि फिर एक मरतबा यही वायरस भेस बदल कर उनके सामने खड़ा है। WHO ने वजाहत की है कि चीनी हुकूमत की ज़ीरो कोविड हिकमत अमली और उसके बाद कोविड क़वायद में नरमी लाना खुद चीन को महंगा पड़ा, जिसके बाद चीनी बाशिंदे इस वायरस का शिकार होने लगे और रोज़ाना दर्जनों अफराद हलाक हो रहे हैं। अमवात में लगातार इजाफा हो रहा है और मुल्क में शमशान घाट के अलावा कब्रस्तानों में मुर्दों के लिए जगह भी दस्तयाब नहीं हो रही है। चीन के शुमाल मशरिक़ से लेकर जुनूब मगरिब तक हर जगह शमशान घाटों के अमले को अमवात में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है। मशहूर और मारूफ शहर शेंगाइंग में मौजूद कब्रस्तान में मुलाजिमत अंजाम देने वालों ने कहा है कि उनके पास लाई जाने वाली लाशें इतनी ज़्यादा हैं कि अमला उन्हें 6-6 दिनों तक दफन नहीं कर पा रहा है। लाशों से बदबू आने लगी है। कई जगहों पर बेतहाशा मस्क शुदा लाशें एक काबिल अफसोस अमर है, जिसने पूरे मुल्क में बेचैनी की फ़ज़ा पैदा कर रखी है। ताज़ा तरीन खबर यही है कि इन दिनों चाइना की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब है, जहां कोरोना वायरस अपना रूप बदल कर यहाँ वारिद हुआ है और लोगों की रगों में दाखिल होकर उन्हें मौत से हमकिनार कर रहा है। और दूर कहीं कुछ मफाद परस्त मुल्क बैठे ये तमाशा देख रहे हैं और चीन की गिरती मईशत और मरते अफराद को देख खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन मीडिया के रूबरू फ़िक्रमंद नज़र आने का ढोंग करते हैं। अब यहाँ कहना यही है कि जब रूह किसी के जिस्म का साथ छोड़ दे तो जिस्म को लाश कहा जाता है। दुनिया के हर दीन और मज़हब में लाश को ठिकाने लगाने का अलग अलग तरीक़े कार राइज है। लाशों को मस्क कर दो, उनको काट कर फेंक दो, दफन कर दो, जला दो, सुपुर्द समंदर कर दो या फिर इलेक्ट्रिक शॉक के ज़रिए काम तमाम कर दो, चीलों कौवों को खिला दो। अब लाशों के साथ जो दिल चाहे सुलूक करो। लाश तो लाश होती है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा करने वाले बखूबी जानते हैं कि लाशें बगावत नहीं करती। आखिर में मैं कहना यही चाहूँगा कि हम हिंदुस्तानियों को इस वायरस से होशियार और महफूज रहने की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि वो गैर मुल्की अफराद के लिए देश के तमाम एयरपोर्ट्स पूरी तरह बंद कर दें, ताकि हिंदुस्तान में इस नए वायरस को आने से रोका जा सके। अब जो 3 केसेस आ चुके हैं उनके इलाज में तेज़ी लाया जाए। अगर मुमकिन नहीं तो उन्हें दोबारा वहीं भेज दिया जाए जहां से वो आए हैं। अवाम को ख़ास तौर पर भीड़ भाड़ वाली जगह पर रुकना नहीं चाहिए। मास्क का इस्तेमाल खुद पर लाजिम कर लें और अपने बचाव की हर मुमकिन कोशिश की जाए, वरना हम खुद इस वायरस को फैलाने के ज़िम्मेदार होंगे। और जब ये वायरस हमारे जिस्म से रूह को अलग कर देगा तो हम लाश बन जाएंगे। और आप तो जानते हैं लाशें बगावत नहीं करती।